목사님, 케빈 목사님께 시작하셔도 좋다고 말씀드리면 될 것 같습니다. 어, 네, 목사님 지금 어, 시간 시작해도 될 것 같습니다. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor permite para poder estar aquí reunidos, para poder edificarnos, para poder seguir creyendo que Jesús es el Cristo, que nuestra fe de verdad pueda ser clara y profunda en el mensaje del Señor y que sea perfeccionada cada vez más, direccionada a que el Señor regrese en nuestro 또 완벽하게 되고 또 주님의 재림의 방향을 맞출 수 있도록 주님께서 이 길을 주시는 것 같습니다. 하나님의 복음, 하나님의 자비를 너무 감사하게 생각합니다. 네, 이 시간을 찬양으로 시작했으면 좋겠습니다. 우리 마음 준비를 하는 것이 너무나 중요할 것 같습니다. 말씀을 받을 때도 준비를 해야 될 것 같습니다. 클라우디오 목사님, 페시아의 인생을 정말로 감사하게 생각합니다. 그들의 교회, 아르헨티나, 브라질이 너무나 감사합니다. 네, 그래서 이제 찬양을 하겠습니다. 하나님께서 주신 달란트로 정말로 찬양하기를 원합니다. 네. Hola, bendiciones. 안녕하세요. Bueno, 찬양하겠습니다. 네, adoremos entonces juntos al Señor. 네. 함께 주님을 찬양하기를 원합니다. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. En orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece
con su belleza y de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, es el Cordero de Dios, es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, es el Rey que la muerte venció. Y no es el Cordero de Dios, es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, digno, gracias sublimes. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu mi tu vida diste allí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, me sonan sus palabras, susurrando conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Hijo, Él me lo ofreció. Por mí del universo,
su gracia y su siempre y de gloria, no Hijo de Dios. Su Dios poderoso, Rey de gloria, su nombre es Dios poderoso, Rey de gloria. Donde cielo y tierra, y el único creador, Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí, su nombre es Jesús. Dios poderoso, Dios poderoso, Amén. Amén, gloria a Dios. 아멘. Gracias. 아멘. 하나님께 영광 돌립니다. Gracias. 네, 감사합니다. 클라우디오 목사님, 세시아 자매님, Que nos han deleitado 아, 하나님께서 주신 달란트로 우리를 너무 기쁘게 하시는 것 같습니다. 네, 감사합니다. 하나님께서 계속 여러분의 인생을 통해 아르헨티나를 살리시길 바랍니다. 네, 계속하겠습니다. 네, 또 중요한 시간으로 넘어가겠습니다. 기도하는 시간입니다. 클라이르 목사님께서 이 시간에 기도를 해주실 것입니다. 네, 클라이르 목사님 축복합니다. 아멘. 하나님께 감사합니다, 목사님. 네, 하나님께서 여러분들을 축복하시길 바라고 저는 포어로 기도하겠습니다. 케빈 목사가 통역을 하는지 잘 모르겠는데요. 네, 저는 스페인어를 잘 못합니다. 네, 정말 여러분들을 보기를 원하고 그리고 또 다른 참여하신 목사님들에게 인사의 말씀을 드립니다. 정말 감사합니다. 브라질에도 많은 사역이 있었고 그리고 여러분들도 브라질에 오셔서 또 사역을 해주실 거라고 믿습니다. 그리고 콜롬비아 디모데 대회를 위해서도 계속 기도하고 있습니다. 네, 기도하겠습니다. 우리 아버지 감사합니다. 이 아침 시간에 감사드립니다. 주님, 주님의 말씀이 이루어집니다. 우리의 날에 주님께서 오시는 것을 보기를 원합니다. 정말 복음이 전 세계에 전달되고 있습니다. 이 일을 완성할 수 있는 믿음을 허락하여 주시옵소서. 이거를 믿습니다. 주님, 정말 우리의 날에 주님께서 오실 수 있도록 복음을 전해야 됩니다. 우리 한 명 한 명이
주신 그 분깃을 정말로 성취하게 하여 주시고 채우게 하여 주시고 하나님 아버지 우리의 때에 주님께서 오시는 것을 보기를 원합니다. 주님 오늘 아침에 기도합니다. 하나님의 말씀을 허락하여 주시고 그리고 정말 우리가 살아있을 때 이것을 전할 수 있도록 복음을 전할 수 있도록 주님께서 은혜를 허락하여 주시고 브라질과 그리고 이 자리에 있는 모든 나라에게 하나님의 자비를 부어주시고 또 주님께서 오시는 것을 기다리게 하여 주시옵소서. 주님 정말로 주님이 필요합니다. 우리가 사랑하는 예수님의 이름으로 정말 주님께 감사드리며 형제자매 한 명 한 명에게 정말로 은혜를 주시고 예수가 그리스도라는 계시를 전하게 하여 주시고 이거를 붙잡게 하여 주시고 주님을 찬양합니다. 그리스도이신 예수님의 이름으로 주님을 찬양하기를 원하고 정말로 하나님의 뜻을 행하여 주시옵소서. 이 모든 것을 그리스도이신 예수님의 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘. 아멘. 하나님께 영광 돌립니다. 클라이론 목사님 감사합니다. 이 시간을 허락해 주셔서 감사합니다. 클라이론 목사님이 너무 감사하고 그리고 브라질 팀의 인생이 너무나 감사합니다. 브라질을 살리기 위해서 일어나고 있는 팀이 있습니다. 많은 젊은이들도 일어나고 있습니다. 클라이론 목사님 그리고 마르다 사모님 그 다음에 알리네 목사님 마테오스 목사님 정말로 귀한 팀을 이루셨습니다. 하나님께서 세계복음화를 계속하고 계십니다. 네, 그러면 계속하겠습니다. 말씀을 듣는 시간이 있어야 되는데 지금 말로 목사님께서 이제 들어오는데 좀 문제가 있다고 합니다. 여러 가지 기기를 통해 지금 줌 모임에 들어오려고 하셨는데 좀 어려움이 있었습니다. 그렇기 때문에 저에게 이제 잠시 이제 말씀을 전달할 수 있는지를 부탁하셨습니다. 네, 하나님께서 이제 말씀을 이제 주셨으면 좋겠습니다. 하나님의 음성을 듣기를 원합니다. 잠시 히브리서 13장을 보기를 원합니다. 8절부터 8절 9절입니다. 히브리서 13장 8절 9절입니다. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han 은혜로서 굳게 함이 아름답고 음식으로서 할 것이 아니니 doy 음식이나 행한 자는 유익을 얻지 못하였느니라. 저는 개인적으로 정말 주님께 감사합니다. evangelio, la verdad, su pacto, que Jesús es el 하나님께서 우리 한 명 한 명에게 자비를 부어주신 것 같습니다. 복음을 주셨고 언약을 주셨고 그 복음이 하나님의 비밀이고 하나님의 그런 신비 그리고 하나님의 오른팔이라고도 표현을 할 수 있습니다. 이때 하나님께서 복음을 회복하고 계십니다. 예수가 그리스도라는 진리를 우리 안에 회복하고 계십니다. 하나님께서 복음을 회복하시려고 하는데 또 동시에 사탄이 이 놀라운 복음이 회복되지 못하도록 많은 방해를 하고 있습니다. 이 영적인 진리를 더욱더 알아가야 됩니다. 그래서 성경은 이렇게 얘기를 합니다. 사실 은혜로 마음을 굳게 하는 것과 다른 걸로 굳게 하는 것이 차이 난다고 얘기를 합니다. 굳게 한다 라는 게 무엇인가 라고 했을 때 계속 이거를 붙잡는다 이런 것입니다. 그리고 우리가 안다고 생각하는 것을 계속 확인하고 계속 세우는 것입니다. 하나님의 은혜가 우리 마음에 이 은혜가 굳게 하는 것입니다. 그리고 히브리서 기자가 이렇게 얘기를 합니다. 이것이 너무나 아름다우니다. 우리 마음에 은혜로서 굳게 하라 라고 얘기를 합니다.
몇 가지 다른 구절을 읽었으면 좋겠습니다. 우리가 아주 잘 알고 있는 구절이 있습니다. 사도행전 17장 2절부터 3절입니다. 이렇게 기록되어 있습니다. 바울이 자기 관례대로 그들에게로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라 하니. 우리가 아는 것처럼 사도행전 9장에 바울이 계시를 받고 예수님을 그리스도로 믿게 됩니다. 바울이 회심하고 그리고 정말로 회개한 지 얼마 안 됐습니다. 그럼에도 불구하고 예수님이 그리스도라고 성경을 통해서 전했습니다. 사도행전 9장과 사도행전 17장의 사이에 많은 시간이 지났음에도 불구하고 계속 예수가 그리스도라고 전했습니다. 그럼에도 조금 우리가 눈여겨봐야 되는 것이 있습니다. 바울이 자기의 관례대로 그들에게로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리고 또 이 얘기를 해야 됩니다. 그리고 그리스도가 해를 받고 죽어야 한다 라고 표현을 해야 합니다. 사도행전 9장에 예수가 그리스도라고 전했지만 근데 3절에 보면 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 한다. 이것을 전했습니다. 예수가 그리스도라는 것이 맞습니다. 근데 왜 이게 우리의 인생의 답이 되고 이게 왜 이렇게 위대한 것입니까? 왜 하나님께서는 계속 성경을 통해서 예수가 그리스도라고 전하십니까? 왜 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하나? 왜 이게 필요한가? 성경은 사실 의심 없이 예수가 그리스도라는 것을 너무나 선명하게 전하고 있습니다. 그리고 성경을 통해서 이것을 증명해야 됩니다. 맞습니다. 근데 왜 이게 필요합니까? 왜 그리스도가 해를 받고 죽으시고 부활하셔야 됩니까? 이게 중요합니다. 우리 생각으로 복음을 정리한다는 것은 쉽습니다. 인간이 하나님 떠나 있다. 이게 인간의 문제다. 이거는 너무나 어떻게 보면 우리가 아는 게 쉽습니다. 성경이 이렇게 얘기를 하고 있고 분리돼 있다, 단절돼 있다, 잘라져 있다 라고 우리가 얘기를 할 수 있습니다. 인간이 죄로 인해 그리고 사탄의 그런 괴계로 인해 모든 문제가 일어났다고 얘기를 할 수 있습니다. 근데 하나님께서는 그리스도를 약속하실 때 그리스도를 이 문제를 해결하시는 분으로 약속하셨습니다. 참된 왕으로서 사탄을 이기고 참된 제사장으로 죄를 이기시고 그리고 하나님을 만나게 하는 참 선지자로 약속하셨습니다. 이 진리가 너무나 깊고 너무나 진리입니다. 왜 참된 왕, 제사장, 선지자가 필요했는지 이거를 알아야 됩니다. 히브리서에 이제 기록되어 있는 것처럼 우리 마음이 그 은혜로 굳건하게 돼야 됩니다. 사실 우리는 알기 때문에 믿는다고 생각할 때가 많습니다. 그렇지만 아는 것과 믿는 것은 정말 차이가 납니다. 그리고 우리 마음속에 이렇게 생각을 할 때가 있습니다. 나는 이미 알고 있기 때문에 내가 믿는 게 아닌가. 근데 사실 그게 아닙니다. 아는 것과 믿는 것이 너무나 다릅니다. 사도 바울도 수년이 지나도 바울은 계속 얘기를 합니다. 이렇기 때문에 이 이유 때문에 그리스도가 해를 받고 죽으시고 부활하셔야 된다. 우리가 정리된 이 강의 안에 너무나 좋고 중요합니다. 하지만 이 진리는 영적인 진리입니다. 이거는 이론이 아닙니다. 그냥 이해를 했다고 해서 그냥 다 됐다. 이게 아닙니다. 정말로 영적인 사실이고 매번 알아가야 되는 것입니다. 이거를 알지 못하면 사실 우리에게 없는 것이라고 할 수 있습니다. 그렇기 때문에 저에게는 너무 이제 중요하다고 생각이 되는 구절입니다. 요한복음 8장
보면 32절에 보면 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 라고 얘기를 합니다. 그 진리를 알아야 됩니다. 영적으로 복음을 알아야 됩니다. 저는 하나님께 감사합니다. 정말 많은 형제들이 전 세계에서 이 복음에 반응을 했고 정말 이 얘기를 하고 싶습니다. 생각으로 그냥 복음을 담았다고 하는 것이 중요한 게 아닙니다. 왜 그 그리스도가 해를 받고 왜 죽으시고 부활하셔야 되는지 이게 중요합니다. 우리가 이 진리를 정말로 알아야 승리를 할 수 있습니다. 왜 주님께서 해를 받으셔야 됐습니까? 사실 생각으로 너무나 빨리 정리되어 있습니다. 네, 사탄을 이기시러 오셨습니다. 그 사탄은 바로 누구이신가요? 내가 사탄을 얼만큼 알고 있는가? 내가 사탄을 어떻게 인지하고 있는가? 사탄을 단지 그냥 특징으로만 알고 있는 것인가? 뭐 성경을 읽을 때 사탄은 이러하구나. 뭐 성경은 사탄이 이러하다고 얘기를 한다 라고 할 수는 있지만 실제로는 잘 모릅니다. 성경도 이런 얘기를 하고 있습니다. 하나님은 선하시고 자비가 많으시고 전능하시고 사랑이시고 여러 가지 하나님의 특징을 얘기할 수 있습니다. 우리가 하나님의 특징을 알아도 실제로 영적으로 그 하나님이 진짜 사랑이 되신다는 것을 우리가 모를 수 있습니다. 그 자비를 모를 수 있습니다. 그냥 하나님을 진짜 맞는 것이 아니고 하나님을 그냥 개념으로 알고 있을 때가 너무나 많습니다. 사탄도 마찬가지입니다. 사탄을 정말 알아야 됩니다. 욥기를 보기를 원합니다. 시간이 많지는 않지만 몇 가지 구절들을 보기를 원합니다. 좀 정리가 안 된 거를 좀 용서해 주세요. 네. 욥기 41장을 보겠습니다. 욥기 41장 1절부터 9절을 보면요. 리워야단을 얘기하고 있는데 사실 사탄과 대비될 수 있는 그런 내용이라고 얘기를 합니다. 네가 낚시로 리와단을 끌어낼 수 있겠느냐? 노끈으로 그 혀를 맬 수 있겠느냐? 너는 밧줄로 그 코를 깰 수 있겠느냐? 갈고리로 그 아가미를 깰 수 있겠느냐? 그것이 어찌 내게 계속하여 간청하겠느냐? 부드럽게 내게 말하겠느냐? 6절에 보면 어찌 장사꾼들이 그것을 놓고 거래하겠으며 상인들이 그것을 나누어 가지겠느냐? 네가 능히 많은 창으로 그 가죽을 찌르거나 작사를 그 머리에 꽂을 수 있겠느냐? 12절을 보면 내가 그것을 지체와 그것의 큰 용매가 늠름한 최고에 대하여 잠잠하지 아니하리라. Por hojarasca y del blandir de la jabalina se burla. No hay sobre la tierra. 26절을 보면 칼이 그에게 꽂혀도 소용이 없고 창이나 투창이나 화살 촉도 꽂히지 못하는구나. 그것이 쇠를 지푸라기 같이 노을 썩은 나무 같이 여기니 그리고 그 34절에 보면 그것을 모든 높은 자를 내려다보며 모든 교만한 자들에게 군림하는 왕이니라. 사실 이 글을 읽을 때 사탄도 이러하구나 라는 생각을 많이 하게 됩니다. 주님께서 이렇게 강력하고 너무나 괴물 같은 존재라고 우리가 알 수 있습니다. 우리가 사탄 앞에 서면 사실 우리가 할 수 있는 게 없습니다. 너무나 큰 악이고
이렇게 큰 짐승 앞에 어떤 무기로 대처할 수 있겠습니까? 겁을 낼 수밖에 없을 것입니다. 그 사탄을 무너뜨리기 위해서 어떻게 공격을 하겠습니까? 정말 방법이 없습니다. 그리고 모든 그런 무기를 비웃는다는 얘기를 합니다. 그리고 그의 마음이 너무나 단단하고, 그리고 이런 짐승을 우리가 어떻게 공격하겠습니까? 인간이 스스로 이겨낼 수 있는 것이 아닙니다. 인간이 그런 짐승을 이겨낼 리가 없습니다. 인간이 사탄을 못 이기는 것처럼 마찬가지입니다. 그 어떤 자도 사탄을 이길 수 없습니다. 사탄은 정말로 문제이긴 합니다. 이 모든 문제의 시작이 사탄입니다. 그리고 사탄의 능력은 그냥 힘에 있는 것이 아니라 사탄의 능력은 사실 거짓입니다. 예수님께서는 이런 얘기를 하십니다. 거짓말을 할 때 자기의 것을 얘기를 한다고 얘기를 하고 거짓의 아비라고 얘기를 합니다. 사탄은 인간을 공격합니다. 그리고 계속 인간을 협박하고 계속 공격을 합니다. 왜 그러합니까? 사람들이 이해를 못하고 복음이 빛이 못 되도록 하는 공격을 합니다. 계속 사탄은 이렇게 공격을 합니다. 인간의 참된 문제는 사탄입니다. 인간의 문제의 시작은 사탄입니다. 왜 그리스도께서 해를 받으셔야 됩니까? 이 능력 있는 존재가, 이 영적인 존재가 어떤 무기로 이겨낼 수 있는 그런 존재가 아닙니다. 우리가 이런 레위아단 리오야단 앞에 서도 설 때 아무것도 못하는 것처럼 사탄 앞에 아무것도 못합니다. 정말로 그런 옛뱀이고 큰 용이라고도 얘기를 합니다. 왜 그리스도께서 그 해를 받으셔야 됩니까? 그분만이 사탄을 이길 수 있습니다. 사탄은 항상 복음을 공격합니다. 저에게 큰 기쁨이 되는 구절이 있는데 사실 말씀해 보면 모든 십자가를 통해 주님께서 모든 그 사탄을 이겨내셨습니다. 통치자들과 권세들을 무력화했고 드러내었고 구경거리로 삼으셨습니다. 그리고 흑암의 권세에서 하나님의 사랑하시는 아들의 나라로, 그 사랑으로 우리를 옮기셨습니다. 그래서 그 복음을 통해서 사탄의 거짓과 사탄의 공격을 계속 볼 수 있습니다. 사탄은 항상 똑같은 공격을 합니다. 예수님에게도 왔습니다. 네가 정말로 하나님의 아들이라면 이 돌을 떡으로 만들어라. 아니면 정말로 하나님의 아들이라면 여기서 뛰어내려라. 하나님의 말씀에 아무 해도 안 올 거라고 얘기를 하지 않느냐. 항상 그런 공격을 했습니다. 그리고 이제 예수님께서 십자가를 지셨을 때 강도들이 얘기를 했습니다. 정말로 하나님의 아들이라면, 정말로 그리스도라면 내려와라. 큰 능력을 발휘하라. 항상 복음을 공격합니다. 항상 중요한 거를 공격합니다. 복음이 정말로 우리에게 있으면 그 악이 보이고 그 사탄이 보입니다. 어떻게 사람들이 사탄으로 인해 고난을 받는지를 보게 됩니다. 정말 사탄의 공격 때문에 계속 고난을 받고 있습니다. 네, 이미 알고 있다는 걸 압니다. 문제라는 것을 알고 있습니다. 하지만 이거를 정말로 깊이 알아야 됩니다. 사탄은 정말로 존재하고 공격을 합니다. 오직 복음으로만 정말 승리를 할 수 있습니다. 근데 우리는 계속 거짓말을 얘기를 하면서 인간이 죄를 짓도록 계속 유혹을 합니다. 죄 때문에 하나님과 함께 못하는 것입니다. 죄 때문에 하나님과 단절되는 것입니다. 이 죄의 큰 문제를 정말 알아야 됩니다. 골로새서 1장을 보면 골로새서 1장
21절을 보면 전에 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수가 되었던 너희를 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사. 네. 21절을 보면 우리는 하나님의 원수가 되었다고 얘기를 합니다. 원수라는 단어로 우리가 생각을 할 때 누군가의 원수가 되었다는 것은 사실 그 사람을 보지도 못합니다. 그 사람이 하는 모든 말을 아예 배제해버립니다. 그 사람이 하는 모든 말이 거슬리고 불편합니다. 같은 장소에 있을 수도 없고 이 사람과 관계되고 관계되기를 싫어합니다. 그게 원수입니다. 근데 우리는 하나님의 말씀에 의하면 우리는 하나님의 원수였습니다. 죄가 얼만큼 강력합니까? 이만큼 강력합니다. 정말로 우리 속으로부터 하나님을 원수로 보게 됩니다. 하나님에게 모든 탓을 돌리고 하나님의 말씀을 하나도 안 믿고 하나님의 말씀을 전혀 믿지 않습니다. 민수기에 보면 하나님의 말씀을 배제했고 하나님의 그런 명을 정말 어겼다고 표현이 되어 있습니다. 사탄의 그런 거짓말로 인해 이렇게 되었습니다. 인간의 마음 속으로부터 정말로 깊은 마음에 하나님의 원수가 되었습니다. 그리고 하나님의 언약을 계속 배제합니다. 하나님의 언약을 안 믿으려고 합니다. 하나님의 언약을 아예 듣기를 원하지 않습니다. 가인이 그렇게 했습니다. 가인은 하나님의 언약을 생각하지 않았습니다. 자신이 원하는 대로 하려고 했습니다. 이스라엘 백성도 마찬가지였습니다. 하나님께서는 약속된 그 땅에 도착할 거라고 얘기를 했는데 이스라엘 백성은 왜 여기를 데려왔냐? 우리를 죽이려고 여기 데려온 게 아니냐? 그냥 애굽에 갇혀 있는 게 훨씬 더 낫다라고 얘기를 했습니다. 하나님의 말씀을 전혀 믿지 않았습니다. 그리고 약속된 땅에 메시아가 오실 거라고 얘기를 하고 그 메시아가 올 것인데 그거를 못 봤습니다. 죄는 항상 하나님의 약속을 반대합니다. 오늘도 마찬가지입니다. 그리스도께서 오시면 모든 문제가 정말로 해결될 거라고 얘기를 합니다. 정말 죄가 해결되고 하나님도 하나님이 사탄을 이기실 것이고 그리고 하나님과 함께 하실 것입니다. 하나님과 함께하면 모든 문제가 전혀 문제가 되지 않고 정말로 그 하나님의 사랑으로부터 그 어떤 것이 우리를 분리시키겠습니까? 하나님께서 우리에 대한 영원한 계획을 가지고 계시고 항상 함께 하신다고 얘기를 하는데 우리는 계속 그걸 의심합니다. 왜 그렇습니까? 정말로 약속하신 분이 신실하신데 왜 그거를 의심합니까? 우리의 죄가 그만큼 심각합니다. 정말 죄가 문제입니다. 마지막으로 죄에 대해서 두 가지 구절을 보았으면 좋겠습니다. 이사야 53장 6절입니다. 정말로 유명한 구절입니다. 우리가 다 알고 있는 구절입니다. 이사야 53장 6절을 보면 죄를 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘. 너무나 간단한 말 같죠? 근데 각자의 길을 가는 것은 자신이 선택한다는 것입니다. 각기 제 길로 가는 것은 다른 말을 생각하지 않고 그냥 자신을 위해 살고 자신의 길을 따른다는 것입니다. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘. 여호와의 말씀, 여호와의 교훈을 전혀 생각하지 않고 갓길로 갔습니다. 하나님께서 얘기하시는 것, 하나님께서 언약으로 주시는 것을 관심을 보이지 않습니다. 오히려 그것을 등 돌리고 정말 우리가 하나님의 말씀에 등을 돌리는 것입니다. 우리 모두가 그런 것입니다. 주님을 생각하지 못하고 등을 돌렸습니다. 각이 제 길을 갔습니다.
죄 때문에 하나님을 떠나 있습니다. 그렇기 때문에 정말로 이해를 해야 됩니다. 당연히 우리 인생에 너무나 많은 문제가 있습니다. 네, 그 하나하나를 다 느낄 수 있습니다. 근데 정말로 우리가 이 성경을 통해서 다시 생각을 보게 되면 정말로 한계를 알게 됩니다. 우리는 영적인 존재입니다. 우리는 지적인 존재일 뿐만이 아니고 그냥 감정적인 그런 존재가 아니라 영적인 존재입니다. 그 어떤 것보다 하나님과 함께 해야 됩니다. 함께 하지 못하면 죽습니다. 물고기가 물을 떠날 때 죽는 것처럼 정말로 우리가 하나님과 함께 못하면 죽습니다. 우리가 존재할 수 있는 다른 방식이 없습니다. 그러면 정말 우리에게 무엇이 필요합니까? 참된 하나님을 만나야 됩니다. 그 참된 하나님을 만날 뿐만이 아니라 그 참된 하나님을 알아야 됩니다. 알아가야 됩니다. 이게 필요합니다. 우리가 그 상태 가운데 있지 못하면 결국에는 모든 것이 문제가 됩니다. 우리는 각기 제 길을 가는 것입니다. 각자의 길을 가게 되는 것입니다. 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 좋은 소식은 이것입니다. 예수님이 하나님께서 약속하신 그리스도이시고 그분께서 우리를 위해 죽으셨습니다. 주님께서 우리를 위해 돌아가셨습니다. 죽으심으로 우리를 그 큰 죄악으로부터 우리를 해방하셨습니다. 주님께서 죽으시면서 로마서 8장에 보면 그 죄와 사망의 법으로부터 우리를 해방시켰습니다. 우리가 알고 있는 것입니다. 그렇지만 다시 얘기를 합니다. 아는 것과 믿는 것은 정말 다릅니다. 주님께서 우리를 위해 죽으셨습니다. 주님께서 우리의 죄를 우리 죄를 용서하셨고 그 죄의 법으로부터 우리를 완전히 해방시켰습니다. 사탄을 이기셨습니다. 네, 마지막으로 이사야 53장 5절을 보기를 원합니다. 이번 주에 저는 이 구절을 많이 묵상하게 되었습니다. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평안을 누리고 그가 채찍을 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 우리가 평화롭게 되기 위해서 그분은 징계를 받으셨습니다. 너무나 아름답고 너무나 놀라운 것입니다. 이제 하나님과 저희 사이에 평화가 있습니다. 평화로운 상태가 되었습니다. 그리스도로 인해 하나님과 하나님과 우리 사이에 그런 평화가 있습니다. 저는 엘리오의 말을 기억하게 됩니다. 정말 말을 잘하는 중보자가 있다면 하나님께서 우리를 자비롭게 봤다고 하는 그런 중보자가 있다면 엘리오가 그렇게 표현을 합니다. 이런 평화를 얘기를 한다면 예수가 그리스도라고 얘기를 할 때 우리의 죄가 해결되었다는 것입니다. 우리는 사탄으로부터 해방되었다는 얘기입니다. 그리고 하나님과 우리 사이에 그런 화목된 평화로운 관계가 있습니다. 하나님께서 우리와 하나가 될 정도로 함께 할 정도로 그렇게 되었습니다. 우리는 정말 복음으로 가득해야 됩니다. 정말 올바르게 주님을 만나고 주님을 위해 살 수 있는 방식이 이것입니다. 그렇게 해서 주님을 사랑할 수 있습니다. 주님께서 다시 오실 거라고 얘기를 하셨습니다. 정말 집중하시길 바랍니다. 이게 가장 큰 기쁨이 아닙니까? 우리 한 명 한 명에게 가장 큰 기쁨이 아닙니까? 왜 우리가 이 땅에 존재합니까? 주님께서 오시기 위해. 왜 달립니까? 주님께서 오시기 위해. 우리는 주님의 약속을 믿었기 때문에 그렇게 사는 것입니다. 이 중에 죽음을 맛보지 않을, 죽음에 이르지 않을, 세대가 지나가기 전에 오실 거라는 약속, 이 믿음을 많은 사람들이 붙잡고 있지 못합니다. 십자가와 부활을 통해 모든 문제를 해결했다는 것을 믿는 것처럼 주님께서 우리의 때, 우리의 세대, 우리가 살아있을 때 오신다는 것을 믿는 것도 약속입니다. 그렇기 때문에 우리
세계복음화를 하는 동력자들이요. 정말 여러분들의 인성이 너무나 감사하고 그리고 정말로 주님 앞에 진짜 감사드리고 싶습니다. 주님께서 복음을 계시해 주시는데 이게 너무 좁은 길입니다. 계속 그 좁은 길로 들어가시고 정말 이 은혜로 마음이 견고하게 되기를 정말로 원합니다. 음식이 아니라 다른 것이 아니라 정말로 이런 은혜에 견고해 주기를 원합니다. 아멘. 네. 네, 이제 다음 순서가 있겠습니다. 우리 네, 잠시만요. 순서를 확인하겠습니다. 네. 아니죠. 루이스 목사님 기도가 아니고 보고가 있습니다. 베드로 목사님, 베드로 목사님 정말 축복합니다. 베드로 목사님께서 함께 하십니다. 정말 만나서 반갑습니다. 네, 우리 베드로 목사님께서 멕시코 보고를 잠시 해주시겠습니다. 네, 안녕하세요. 네, 케빈 목사님 다시 보게 되어서 너무 감사합니다. 네, 루이스 목사님 그리고 또 들어오신 한 명 한 명 감사합니다. 주님께서 이 일에 참여시켜 주셔서 너무 감사합니다. 네, 그러면 보고를 하겠습니다. 하나님께서 허락하신 이 장소에 어떻게 전도를 했는지를 보고 드리겠습니다. 우리가 그리스도이신 예수님의 좋은 소식을 받았을 때부터 모든 것이 시작되었습니다. 이 진리를 듣게 됐고요. 하나님께서 정말 우리에게 자비를 부어주셨습니다. 우리의 눈을 뜨게 해주셨고 우리가 이 좋은 소식을 받고 온 마음으로 믿게 하셨습니다. 이 좋은 소식을 받고 나서 뭐하지? 어떻게 하지? 이런 생각을 했습니다. 이 좋은 소식으로 무엇을 할까? 이미 이 좋은 소식이 왔는데 무엇을 할까? 주님께 인도해 달라고 기도를 하고 하나님께서 무엇을 하시길 원하시고 어떤 역사를 하시길 원할까? 이런 고민을 했습니다. 어디 가야 되고 누구에게 전해야 되는지를 계속 기도했습니다. 하나님께서 계속 인도를 해주셨습니다. 먼저 목사님들에게 가게 하셨습니다. 우리가 사는 지역에 계신 목사님들을 만났습니다. 그래서 저희는 목사님 한 명 한 명을 다 찾아갔습니다. 성경의 복음을 전하고 예수 그리스도에 대해서 전했습니다. 우리가 방문한 많은 목사님 중에 몇 명은 저의 말을 들었습니다. 근데 중요한 게 있습니다. 정말 그겁니다. 복음을 목사님들에게 전하는 것이 정말 힘들구나 생각을 많이 하게 됐습니다. 실제로 말씀을 전하는 사람들에게 말씀을 전한다는 것이 이게 쉽지 않습니다. 왜냐하면 이분들은 대부분 우리는 복음을 다 알고 있다 라고 얘기를 하고 우리도 이 사역을 하고 있다 이렇게 얘기를 합니다. 우리가 살고 있는 그런 지역이 푸에르토앙헬인데요. 그런 반응들이 대부분이었고 실제로 복음을 전한다고 우리를 아예 쫓아내는 사람들도 있었습니다. 그래서 그런 경험이 있고 나서 집집마다 이제 가서 복음을 전하자라는 결정을 했습니다. 우리 푸에르토앙헬 팀은 뭐 한 5명, 뭐 7명 의 성도로 구성되어 있습니다. 그래서 푸에르토앙헬은 이렇게 여러 가지 이제 동네들이 있기 때문에 라미나라는 동네로부터 시작했습니다. 저희가 만나는 사람마다 복음을 전했습니다. 그 동네를 다 돌았는데 한 명만 복음을 들었습니다. 지금도 계속 복음을 듣고 있습니다.
그리고 라미나라는 이 동네는 또 귀한 게 또 한 가정이 예수 그리스도 복음을 받고자 했는데 이제 날짜를 정하고 계속 이제 복음을 듣고자 했던 분들입니다. 근데 이제 이들을 방문하고 계속 말씀을 전했습니다. 근데 시간이 어느 정도 지나고 나서 말씀을 이제 안 듣겠다고 했습니다. 특히 이제 한 가정이었는데 부모님들이 이제 안 듣겠다고 얘기를 했습니다. 그래서 라미나는 한 명이 이제 좋은 반응을 보였습니다. 그 이후로 산마르틴이라는 동네를 갔습니다. 산마르틴에도 복음을 전했습니다. 집집마다 가면서 질문을 하고 말을 하고 정말 복음을 듣겠습니까? 예수 그리스도에 대해서 듣겠습니까? 라는 질문을 했습니다. 많은 사람들이 듣겠다고 얘기를 했습니다. 근데 말씀을 받은 많은 사람들 중에 저는 한 사람을 주목하게 되었습니다. 이분에게 성경의 복음, 예수 그리스도에 대해서 얘기를 했을 때 이제 이분의 목사님이 이제 그거를 알게 되었습니다. 계속 복음을 정기적으로 이분에게 전한다는 것을 알고 나중에 이제 그 모임을 그만하라고 했습니다. 이 목사님이 원래 이 말씀을 받던 분을 방치했다가 말씀을 받는 거를 알고 아예 다시 이제 방문을 하고 이제 그 모임을 그만하라고 했습니다. 그 이후에 앙클레로라는 동네에 갔습니다. 그곳에도 많은 사람들에게 복음을 전했습니다. 거기는 아직까지는 정기적으로 말씀을 듣고자 하는 사람이 없습니다. 치코사포 때에도 가서 이제 복음을 전했습니다. 다들 받는다고 했습니다. 치코사포 때라는 동네에는 2명이 계속 성경의 복음을 듣고 있습니다. 그리고 치코사포 때에는 그곳에 이제 한 목사님이 계십니다. 그 목사님을 방문하고 복음에 대해서 얘기를 하고 예수 그리스도에 대한 그런 강의도 공유를 드렸지만 시간이 좀 지나고 나서 이제 안 듣겠다고 얘기를 했습니다. 그 다음에 엘과무체로 갔습니다. 우리가 살고 있는 동네가 엘과무체인데요. 거기도 이제 온 동네를 가서 모든 사람들에게 전했는데 하나님께서 이런 역사를 허락하셨습니다. 집에 큰 가족들이 이제 사람이 많은 가족들을 방문하게 하셨는데 아까 이제 사탄에 대한 얘기가 있었는데요. 사탄이 정말로 그리스도의 영광의 복음의 광채가 정말 비치지 못하게 한다는 것을 우리가 알고 있습니다. 이제 한 가정에게 말씀을 전하는데 갑자기 이제 끊어지고 모든 것이 끝나는 이제 성경의 복음을 들을 시간이 없다. 뭐 이런 반응이 많았습니다. 그럼에도 불구하고 정말 아름다운 역사가 있었습니다. 과무체라는 동네에 복음을 전했는데요. 그곳에 그리스도의 복음을 믿은 한 분이 계십니다. 우리 교회에도 나오고 그리고 강의를 듣기도 했고 그리스도이신 예수님을 알게 되었고 그 이후로 또 딸이 이제 참여하게 되고 그분의 아내가 이제 교회에 나오기 시작하고 과무체에는 그 한 가정이 예수 그리스도의 복음을 믿고 그냥 예수 그리스도의 복음을 믿을 뿐만이 아니라 그 한 가정이 정말 우리를 돕고 있습니다. 이제 이 지역에 이때에 전도자가 되어버렸습니다.
정말 아름다운 역사인 것 같습니다. 이제 전도를 할 때, 뭐, 아무 일도 이제 일어나지 못하고, 뭐, 이제 아무것도 안 되는 것 같고, 그리고 많은 사람들에게 복음을 전하고, 정말 그 많은 사람들 중에 정말 소수가 정말 반응을 보입니다. 그럼에도 불구하고, 그게 숫자가 중요한 게 아니라는 것을 알게 됩니다. 하나님께서 다수가 필요한 게 아니라 정말 하나님을 믿는 한 명이 필요합니다. 정말로 그분이 예수님이 그리스도시고 메시아라는 것을 믿는 그 한 사람을 통해 정말로 많은 것을 하나님께서 하실 수 있다는 것을 우리가 확인했습니다. 그래서 과무체에는 한 가족이 복음을 받았고 그 가족이 우리를 도와주고 있습니다. 그리고 또 과무체에도 또 두 명에게 복음을 전하고 있습니다. 아직까지는 계속 우리를 받아들이고 있고 계속 말씀을 듣고 있습니다. 예수 그리스도의 복음을 계속 듣고 있습니다. 라과헤라는 동네도 갔는데요. 한 사람이 계속 이제 그리스도의 복음을 받고 있습니다. 한 사람이라고 얘기를 할 때 한 사람이 믿었다고 하는 것입니다. 정말로 많은 사람 중에 많은 사람들에게 이제 복음을 전했습니다. 당연히 이제 한 사람에게만 전한 게 아니죠. 근데 엘라과헤는 정말로 한 명만 그렇겠습니다. 그리고 센트로라는 중부 지역에 그리스도의 복음을 그냥 듣기만 하는 사람들이 있었습니다. 그 동네에는 지금까지는 없습니다. 계속 이제 지속을 하고자 하는 사람이 없습니다. 그리고 엘다호에는 한 명이 찾아졌습니다. 그리고 라부에나 콤파니아 여기 지금부터 이제 하는 얘기는 다 그냥 이제 동네 뭐 이런 길가 뭐 이런 얘기입니다. 그래서 라부에나 콤파니아라는 동네에도 말씀을 전했고 거기는 이제 복음을 더욱더 듣겠다고 하는 사람이 없었습니다. 엘라다르라는 지역에도 마찬가지였습니다. 정말로 많은 사람들에게 복음을 전했는데 안 듣겠다고 얘기를 했습니다. 꼬꼴로꼬라는 지역에도 그리스도의 복음을 전했을 때 2명이 찾아졌습니다. 계속 엘솔에도 많은 사람들이 복음을 들었는데 한 명만 이제 지속을 하겠다고 얘기를 했습니다. 엘 아과사르카라는 곳에도 한 명이 지금까지 계속 이제 복음을 받겠다고 얘기를 했습니다. 또 한 지역이 있는데요. 우니오니 프로그레소라는 동네입니다. 그곳에 젊은이 한 명이 있습니다. 그 젊은이가 이제 사고로 인해 조금 이제 몸이 조금 불편하지만 그럼에도 불구하고 정말 말씀을 사모하고 정말 이제 꼭 와서 이제 복음을 전해달라고 합니다. 그래서 우리는 그렇게 하고 있습니다. 가서 그리스도의 복음을 전하고 있습니다. 그리고 이 젊은이의 마음은 함께 전도하기를 원합니다. 같이 가겠다고 얘기를 합니다. 그리고 이제 지금은 교사로 일을 하고 있습니다. 이제 학교에 가서도 이제 교사들에게 그 다음에 학생들에게 복음을 전했다고 얘기를 합니다. 예수 그리스도에 대해서 얘기를 계속했지만 아직까지는 이제 반응이 이제 별로 좋지는 않았다고 합니다. 그럼에도 불구하고 주님께서 문을 열어주시고 그리스도의 복음이 그곳에 정말 전해지기를 원합니다. 까예 프린시팔 이제 큰 도로인데요. 그곳에도 이제 젊은 청소년 한 명이 있습니다. 계속 예수 그리스도의 복음을 전하고 있고 그리고 엘판테온 이제 라는 그 해변에도 복음을 많이 전했는데 거기도 없습니다. 그 다음에 에스타카위테라는 해변이 있는데요. 그곳에도 이제 그리스도의 복음을 들었는데 뭐 그 정도였습니다. 뭐 거기는 이제 지속을 하고자 하는 사람이 없었습니다. 그리고 또
아까불기요라는 이제 동네가 있습니다. 그곳에 계속 그리스도의 복음을 듣고자 하는 한 명이 있습니다. 그리고 punta바냐다에도 한 명이 있습니다. 그리고 라와차 에는 이제 아무도 없고, 그리고 엘카르네로에도 사람들이 그냥 복음을 듣기만 하고 그 정도였습니다. 그리고 시폴릿을 가는 길이라는 이제 지역이 있는데요. 거기는 이제 복음을 전하는 다른 분들에게 이제 복음을 전했습니다. 다른 전도자들에게 전도자들을 만나게 됐습니다. 이분들은 사실 그리스도의 복음이 아니라 다른 거를 전하는 분이었습니다. 그래서 이 전도자들에게 복음을 전했는데 네, 아쉽게도 믿지 못했습니다. 네, 이들이 전하고 있는 복음을 믿고 있는데요. 그리고 또 네, 많은 사람들에게 전했습니다. 그래서 우리가 그리스도의 복음을 받을 때 성경을 보면 합당한 자를 찾으라고 하고 평화를 받을 사람, 그리고 옥토를 찾으라고 성경은 얘기하고 있는데, 뻘똥헤르는 이런 옥토가 있구나, 이런 걸 깨달았습니다. 근데 가서 찾아야 됩니다. 제가 여기 살고 있기 때문에 그렇게 얘기를 합니다. 그리고 여러분들이 살고 있는 곳에도 옥토가 있습니다. 근데 이런 마음이 있어야 됩니다. 가서 찾을 마음이 있어야 됩니다. 그 말씀이라는 이 씨앗이 마음에 뿌려지고, 그리고 이 씨앗이 정말로 열매를 맺고 30배, 60배, 100배, 그리고 더 100배, 더욱더 이제 많은 열매를 맺을 사람들이 있습니다. 사실 보고할 게 너무너무 많은데 시간을 이미 이제 넘어서 네, 여하튼 다음에는 더 많은 보고를 조금 더 할 수 있는 그런 시간이 있었으면 좋겠는데요. 이제는 뻘또앙헬이라는 도시를 다 복음했고, 이제 시폴릿을 들어가야 됩니다. 이제 다른 마을에 가서 그리스도의 복음을 전하고 있고, 또 포추틀라도 방문했습니다. 포추틀라에 계신 목사님들을 방문했는데 아직까지는 이제 안 들으려고 했습니다. 네, 이걸로 마무리하겠습니다. 목사님 한 분이 계셨는데요. 이 목사님 복음을 들었고 계속 이제 듣고 싶다고 얘기를 했습니다. 그리고 어느 날 이제 교회 성도들에게 복음을 전할 수 있는 기회를 주셨습니다. 꽈또데라는 마을에 계신 분인데요. 그들에게 가서 이제 복음을 전했는데 정말 사탄의 공격이 실제로 있구나 알게 됐습니다. 그 형제자매들이, 그 성도들이 반대를 했습니다. 다 그런 건 아니었고요. 소수가 반대를 했고, 우리가 더 이상 못 가도록 아예 우리를 막아냈습니다. 그래서 목사님이 미안해하면서 얘기를 해주셨습니다. 더 이상 이제 안 오셨으면 좋겠습니다 라고 얘기를 해주셨습니다. 더 이상 복음을 이제 안 전해 주셔도 됩니다. 왜냐하면 복음이 저에게 문제가 될 수 있고, 저는 이제 그런 복음 때문에 이제 문제를 겪고 싶지는 않습니다 라고 얘기를 했습니다. 사실 저는 그 목사님을 보고 이제 복음을 전하는 거였는데요. 이제 최근에 그런 반응이 보였습니다. 그래서 이 세상의 신 사탄이 이렇게 공격을 하구나라는 것을 알게 되었습니다. 그리스도의 영광의 광채가 비치지 못하도록 하는 것이 정말 이 공격이구나. 케빈이 이런 얘기를 했습니다. 똑같은 공격을 한다고. 맞는 것 같습니다. 네, 하나님께서 여러분들을 축복하시길 원하고, 그 다음에 계속 얘기를 드리겠습니다. 더 많은 보고가 있습니다. 네, 아멘. 베드로 목사님 감사합니다. 이제 모르시는 분들이 있을 것 같은데요. 베드로 목사님은 어부이십니다. 오아하카, 멕시코 오아하카에 계십니다. 그래서 정말 베드로 목사님 감사드리고, 그리고 이 소수를 통해 정말 하나님께서 여러 역사를 하고 계십니다. 정말 뻘또한 헬팀에게 안부를 전해주시길 바랍니다. 아멘. 네,
이제 루이스 목사님의 인생이 너무 감사하고 또 마라나타 마케팅을 통해 하나님께서 많은 역사를 보여주십니다. 마라나타 뮤직 그리고 너무나 많은 일을 하고 계시는 분이십니다. 이제 루이스 목사님께서 마무리 기도를 인도해 주시겠습니다. 네, 축복합니다. 정말 여러분들과 함께하는 것이 큰 축복입니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 주 예수 그리스도여, 감사합니다. 이 시간을 허락해 주셔서 감사합니다. 아메리카가 모이게 해주셔서 감사합니다. 하나의 복음으로 모이게 해주셨습니다. 정말 예수님이 그리스도이시고 하나님의 아들이십니다. 이거를 믿게 해주셨습니다. 주님을 찬양하게 해주심을 감사드립니다. 예수님의 우주적인 몸으로, 우주적인 교회로 하나님을 찬양하게 해주심을 감사드립니다. 사랑하는 아버지, 감사합니다. 하나님의 말씀을 듣게 해주셨습니다. 너무나 중요한 말씀을 주셨습니다. 우리가 이미 안다고 생각하지 아니하고 정말로 주님의 복음이 너무나 크고 너무나 넓고 너무나 깊고 너무나 영원하고 정말로 우리가 영원히 살아도 그 복음을 다 알지 못할 거라는 걸 알게 됩니다. 주님께서는 믿음을 원하시고 성경의 믿음을 원하시고 십자가와 부활을 믿게 하시려고 합니다. 주님, 케빈 목사가 말씀으로 다른 음식을 찾지 아니하는 표현이 주님 있었는데 정말로 우리에게 필요한 양식은 바로 복음입니다. 성경에 복음이 필요합니다. 올바르게 알고 주님을 알기를 원합니다. 다 안다고 생각을 하지 아니하고 다 주님을 다 완벽하게 아는 것이 아니라 정말로 우리가 주님을 아는 것은 모래알 하나와 같다고, 바닷가의 모래알 하나와 같다는 것을 고백합니다. 우리는 정말로 주님을 잘 모르고 우리가 교만하지 아니하고 정말로 다 안다고 생각하지 아니하고 정말로 대적의 공격은 하나라는 것을 이해하게 하여 주시옵소서. 항상 복음을 뺏어가려고 하고 우리를 영적으로 죽이려고 합니다. 주님, 주님께서 오시는 날까지 계속 멈추지 않을 것인데 우리가 정말 그 반석 위에 굳게 서 있게 하여 주시옵소서. 예수님을 그리스도로 믿는 그 계시에 반석 위에 서 있게 하여 주시옵소서. 주님, 또 보고를 듣게 해주셔서 감사합니다. 주님, 멕시코에 그리고 멕시코 전역에 정말로 많은 역사를 하고 계십니다. 정말로 멕시코와 아메리카 전역에 있는 모든 동력자들의 인생을 허락해 주셔서 감사합니다. 하나님의 자비와 은혜로 복음을 믿었습니다. 주님, 우리가 굳게 서 있게 도와주시옵소서. 정말로 모든 것인 그 주님 안에 있게 하여 주시옵소서. 정말 믿게 하여 주시옵소서. 정말 믿게 하여 주시옵소서. 주님께서 예수님이 그리스도이십니다. 예수 하마시아입니다. 주님, 이 시간을 허락해 주셔서 감사하고 그리고 전 세계의 모든 동력자들을 허락해 주셔서 감사합니다. 주님의 말씀을 따라 믿는 한 명 한 명을 허락해 주셔서 감사합니다. 끝까지 달리게 하여 주시옵소서. 정말로 끝까지 우리가 신실하게 주님을 따르게 하여 주시옵소서. 모든 찬양 영광과 권세가 주님께 있기를 원합니다. 그리스도이신 예수님의 이름으로, 예수와 하마시아의 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘. 아멘. 루이스 목사님 감사합니다. 네, 이제 이 시간을 마무리하기를 원합니다. 네, 주님을 함께 찬양하고 또 말씀을 전하고 그리고 주님께서 하시는 역사를 듣게 해주시고 네, 끝나기 전에 여긴 이제 전 세계에 많은 사람들이 있습니다.
이제 디모데 대회가 있다는 것만 광고드리겠습니다. 콜롬비아에 진행되고요. 그리고 이게 11월 18일부터 25일에 진행되는 그런 대회인데요. 주님께서 많은 세대들을 일으키고 계십니다. 이제 피니셔를 통해 아이들을 세우고 계시고, 그리고 젊은 세대를 많이 세우고 계십니다. 뭐 젊은 세대, 젊지 않은 세대도 다 세우고 계시지만 우리가 살아 있을 때 세계복음화를 할 수 있도록 또 주님께서 하고 계십니다. 네, 메데진에 진행될 것입니다. 11월 18일부터 25일이고 정말 세계복음화에 정말로 유익이 되는 시간이 되고 우리 믿음에 유익이 되는 시간이 되기를 원합니다. 함께 참여한 한 명 한 명에게 감사합니다. 클라우디오 목사님, 세세 목사님, 클라이르 목사님, 말로 목사님께서 들어오시지 못했지만 그리고 베드로 목사님, 그리고 루이스 목사님 한 명 한 명에게 감사합니다. 네, 한 명 한 명에게 하나님의 큰 축복이 있기를 원합니다. 마이크 음소거를 하고 마지막 인사를 했으면 좋겠습니다. 뭐 다른 부분이 없으면 이거 네, 다른 거 없죠? Maranatha. Yes, Maranatha. Maranatha. 그래서 또 Maranatha. Bendiciones. 수고하셨습니다. Thomas, Ravi, Sister Kathy, thank you, Pastor Pastor Montoya, Luis, bendiciones. Un abrazo. Gracias. Thomas, Ahora, Pastor. Maranatha. Nata, Bendiciones. Bendiciones. thank you, Pastor Delphine, 또 bendiciones. Bendiciones, Pastor Mu. Bendiciones, Pastor Mu. bless you, Sí. Pastor Michael, and thank you, Pastor Sí. 방송팀 수고하셨습니다. Sí. See you next week. 수고하셨습니다. See you. Bendiciones. 방송 종료.